السلام علیکم، میں ہوں ریاض الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس اسپورٹس سیلیبریٹیز ود ریاض الدین۔ جناب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کو مبارکباد کہ وہ بالکل اس ماہ رمضان میں عبادت کو ترجیح دیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ بہرحال جناب، مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے روزہ جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کے جو حدود و قیود ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کرکٹ بھی ہو رہی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، لیکن جناب جب بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو پاکستان کی بعض ٹیمیں یا کھلاڑی جب ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس پیش کرتے ہیں تو ان کی جو شہرت ہے یا جو ان کی پرفارمنس ہے وہ تھوڑی سی دب جاتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ تو جناب، ابھی پچھلے ہی دنوں ہمارے ایک بڑے ہونہار کھلاڑی ہیں اسنوکر کے، اور میں آپ کو اس سے پہلے کہ ان کا تعارف کراؤں یہ بتاتا چلوں کہ اسنوکر پاکستان میں واحد کھیل ہے جس نے اب تک سب سے زیادہ میڈلز لیے ہیں ہاکی اور باکسنگ کے بعد۔ تو جناب، گولڈ میڈلز کی تعداد ہے اسنوکر کی قیام پاکستان سے اب تک بین الاقوامی سطح پر 32 گولڈ میڈلز لیے ہیں۔ اسی طرح سلور میڈل جو ہیں وہ 24 ہیں اور برونز میڈل جو ہیں وہ 47 ہیں، اور اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ جناب 103 بنتے ہیں۔ تو یہ بڑی میڈلز کی تعداد ہے اور اس پر یقیناً ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ اسنوکر ایک واحد ایسا کھیل ہے جس میں دنیائے اسنوکر میں پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے سب سے لالی پرچم کو بلند کیا ہے۔ اور جناب، میں ذکر کر رہا تھا ایک ایسے کھلاڑی کا جنہوں نے حال ہی میں ابھی دوحہ قطر میں جو ایشین انڈر 21 جونیئر اسنوکر چیمپئن شپ ہوئی تھی اس کو جیتنے کا کارنامہ انجام دیا۔ احسن رمضان جو ہیں اس سے قبل 2022 میں وہ ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ بھی جیت چکے ہیں اور اب وہ جو ہے یہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے جناب یہ دوحہ قطر میں جو ایران کے کھلاڑی تھے شاہین سبزی، ان کو 4-1 سے شکست دے کے یہ اعزاز حاصل کیا تھا، اور انہوں نے بریک لگائے تھے جناب 57 کے، 65 کے، 54 کے، اور جناب اس سے قبل جو سیمی فائنل مقابلہ ہوا تھا ان کے ہم وطن حسنین اختر جو کہ ورلڈ چیمپئن بھی ہیں اور جونیئر چیمپئن جو ہمارے اس اسٹوڈیو میں بھی 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے ہم نے انٹرویوز کیے تھے، ان کو سیمی فائنل میں انہوں نے جناب بڑی اچھی مارجن سے شکست دی اور انہوں نے سیمی فائنل کے دوران 118 کا، 84 کا اور 54 کا انہوں نے جناب بریک لگایا تھا۔ بڑی شاندار پرفارمنس رہی احسن رمضان کی۔ تو احسن رمضان جو ہے ہمیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے، لیکن جناب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالقادر میمن صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بلیئرڈز اینڈ اسنوکر ایسوسیشن کے، اور ان کا بڑا ایکسپوجر ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب نوید کپاڑیا صاحب جن کو کون نہیں جانتا، سیکرٹری ہیں پاکستان بلیئرڈ اینڈ اسنوکر ایسوسیشن کے، اور انہوں نے مختلف حیثیتوں میں جناب پاکستان بلیئرڈز کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا ایکسپوجر ہے ان کا، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جناب عبدالقادر میمن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم آپ کو کافی دنوں سے ظاہر ہے سنوکر میں دیکھا کرتے تھے، بڑا آپ کی اپیئرنس رہی تھی، بڑا آپ کا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے، اور اب آپ ماشاءاللہ پاکستان بلیئرڈز اینڈ اسنوکر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہو گئے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اچھا محسوس کرتے ہیں سب سے پہلی بات، کیونکہ مجھے ابھی اندازہ ہوا جب نوید سے میں بات کر رہا تھا کہ یوسف جب چیمپئن بنے تھے، ورلڈ چیمپئن بنے تھے جارڈن میں، تو وہ 2006 میں تھا، اور آج 2026 ہے، تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ 20 سال سے تو میں آلریڈی اس شوق میں اور اس کارواں میں ساتھ ہوں، اور اس دشت کی سیاحی میں آپ جو ہے ساتھ، تو میں ایک تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آفٹر دس لانگ پیریڈ یہ اپرچونٹی ملی ہے، اور یہ اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے یہ گیم جو ہے اس کے اندر پاکستان کے بچوں نے بہت زیادہ اچھا پرفارمنس کیا ہے، اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی میڈلز انشاءاللہ لانے میں پاکستان کو۔ تو آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ظاہر ہے اب آپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں آپ کے امبریلا کے نیچے ہیں، کیا آپ کا گول ہے، کیا ٹارگیٹ ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جو اسنوکر میں ٹائٹلز جناب بڑے ہیں، بڑی تعداد ہے ٹائٹلز کی۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو ابھی ہم جو مجھے صدر بنے ہوئے آلموسٹ 1 مہینہ ہی سمجھ لیں ہوا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے کوئی 3 ٹورنامنٹ تو لوکل ہم نے کروائے، انڈر 17، انڈر 21 نیشنل چیمپئن شپ ہوئی، اس نیشنل چیمپئن شپ میں جو پلیئرز نکلے وہ الحمدللہ وہاں گئے، اس میں سے 2 بچے جو ہیں انہوں نے 2 میڈل بھی لے کے آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو گلوری ہے اس کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں، اور پاکستان کے اندر یہ کم از کم ہر مہینے ہمارا کوئی نہ کوئی ایکسپوجر ہو،
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زحمت دیں گے کہ ہم نے پورے سال کا کیلنڈر بھی بنا لیا ہے. ابھی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی اس کو اپروو کر دے گی تو ہم پھر پریس کانفرنس کر کے اور آپ سب کے ساتھ کریں گے. لیکن میں چیدہ باتیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں. ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم اپریل کے اندر ریڈ 6 بال جو ہے وہ ہم وہ اسنوکر چیمپئن شپ یہاں کروائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو چیمپئن شپ رینکنگ چیمپئن شپس ہوتی تھی وہ رینکنگ چیمپئن شپ کم از کم 3 سے 4 ہم اس پورے سال میں کروائیں. ویری گڈ. اس لیے کہ کافی عرصہ ہو گیا انٹرنیشنل ایونٹ کوئی پاکستان میں اسنوکر کا نہیں ہوا. اصغر علی ولیکا کے زمانے میں بڑے ایونٹس ہوا کرتے, اس کے بعد بھی ہوئے. جی لیکن یہ کہ ابھی انٹرنیشنل کا چونکہ ابھی ٹریول ایڈوائزری کا بھی ایشو تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں تو وہ بھی ہمارے پلان میں ضرور ہے انشاءاللہ. 2026 میں تو خیر نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو بڈ بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہے, بٹ وی ول انشاءاللہ جب ہم جا رہے ہوں گے یا ہم ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بڈ کریں. اچھا, اس رینکنگ چیمپئن شپ کے علاوہ ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح سے کرکٹ کی لیگ ہوتی ہے اس طرح سے ہم کچھ کوشش کریں کہ ہم اس کی اسنوکر کی بھی لیگ کو کامیاب کریں, تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس کارپوریٹ کی جو اونرشپ ہے کارپوریٹ سیکٹر کی وہ اونرشپ اس کے تھرو ہمارے پاس آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ارادہ ہے. ہمارا ارادہ یہ بھی ہے انشاءاللہ کہ اگر ہمیں موقع ملا اور ہمارے یہاں کی بچیاں جو ہیں وہ اس میں تھوڑا بہت انٹرسٹ لیں گی تو ہم لڑکیوں کا بھی اس گیم میں انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 3 سال ہمارے پاس پڑے ہیں. اس 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس گیم کو بہت اوپر اور بھی لے آئیں. اور جناب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احسن رمضان نے بھی جو ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ جیتی ہے, اس سے پہلے محمد یوسف انہوں نے جناب 94 میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے جناب یہ چیمپئن شپ جیتی تھی, اور اس کے بعد وہ پھر اوور 40 جو اسنوکر کی چیمپئن شپ تھی ورلڈ کی وہ بھی وہ جیتنے میں کامیاب رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد یوسف جو ہیں وہ ایشین چیمپئن بھی رہے تھے 1988 میں کراچی میں ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر آصف جو ہیں انہوں نے 3 مرتبہ ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. انہوں نے جناب 2012 میں جیتی تھی, اس کے بعد 2019 میں اور پھر 2025 میں بھی آصف جو ہے جیتنے میں کامیاب رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایشین مطلب ٹیم جو تھی ریڈ 6 چیمپئن شپ وہ بھی مطلب ٹیم چیمپئن شپ بھی جیتی تھی انہوں نے. اور اس ایک مرتبہ انہوں نے آصف نے ایشین اسنوکر چیمپئن شپ 2018 میں وہ بھی جیتنے کا کارنامہ انجام دیا تھا. اور اب احسن رضا نے اسی لیگیسی کو وہ لے کے آگے بڑھے. نوید کپاڑیا صاحب, آپ ماشاءاللہ میں آپ کو 10-20 سال سے دیکھ رہا ہوں, آپ کسی نہ کسی حیثیت میں انوالو رہے ہیں, ریفری سے لے کے آرگنائزیشن میں بھی آپ رہے, سارا سب کچھ. ابھی حال ہی میں احسن رمضان نے جیتی ہے, کتنا مطلب خوشی ہوتی ہے کہ ایک سیکریٹری کی حیثیت سے جب آپ اتنی مطلب جدوجہد کرتے ہیں تو کوئی کھلاڑی آپ کا جو ہے اس طرح کی پرفارمنس دے. دیکھیں جی, ہم جب بھی ہم کوئی ٹیم بھیجتے ہیں تو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے جیتنا ہے. صحیح. اب پچھلے سالوں کا بھی آپ اگر ریکارڈ دیکھیں تو میں نے ابھی بھی یہاں پر قطر کے اندر میں نے احسن سے اور حسنین سے ایک بات کہی, دیکھو یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر آپ دونوں نے ڈیفینیٹلی فائنل پہنچنا ہے. صحیح. وہ انفارچونیٹ جو ہے وہ حسنین راؤنڈ رابن کے اندر فریم زیادہ ہار گیا جس کی وجہ سے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا سیمی فائنل پہ. باقی میں کیونکہ ایک دن پہلے آ گیا تھا بٹ میں نے اس کو پورا پک اپ کر کے آیا تھا کہ ٹورنامنٹ آپ نے لے کے آنا ہے, چاہے دونوں میں سے کوئی بھی. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ کے دونوں کھلاڑی جو تھے وہ مطلب اتنی ان کی کیپیبلٹی تھی کہ وہ جیت سکتے تھے. جو ظاہر ہے سیمی فائنل میں حسنین بھی آئے, ان کا مقابلہ ہوا, اگر وہ دوسرے گروپ میں جاتے تو دونوں سیمی فائنل میں آ سکتے تھے. جی 2024 کے اندر ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ دونوں فائنل میں ملے تھے اور حسنین نے احسن کو بیٹ کیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ ایئر احسن جو ہے وہ پری کوارٹر ہار گیا تھا, سیمی فائنل آ رہا تھا. اس دفعہ پھر میں نے ان کو خوب پک اپ کیا تھا. اچھا. دیکھو یہ ٹورنامنٹ کیونکہ تمہارا آخری ایونٹ ہے, احسن کا تو خاص طور پہ کیونکہ انڈر 21 آخری ایونٹ ہے, میں نے اس کو فل پک اپ کیا ہوا تھا کہ دیکھو یہ آخری چانس ہے تو اس کو اپنے نام ضرور کرنا ہے. اچھا, اس وقت اسپانسرشپ کی کیا صورتحال ہے؟ اس لیے کہ علی اصغر ولیکا صاحب کے زمانے میں جب ہم 90s میں ذرا بہت مطلب ایک کور کیا کرتے تھے اور اس وقت ایونٹس بھی ہوتے تھے, اس وقت کیا سیناریو ہے اسپانسرشپ کا؟ اسپانسرشپ اس وقت تو تھوڑی سی ڈاؤن ہے آفٹر کووڈ. ہم پوری کوشش کی ہم نے, بٹ اب قادر صاحب نے جوائن کیا ہے, بہت پر امید ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس سال جو ہے جو اپنا کیلنڈر ہے وہ ہم نے جو ہمارا پریویس کیلنڈر تھا ہم نے بھی اس سے بھی وسیع کرنے کا پلان کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جیسے انہوں نے بتایا 6 ریڈ ہے, ٹیم ایونٹ ہم اس میں انڈکٹ کر رہے ہیں, پھر بچیوں کو ڈالنا ہے, اس کے علاوہ رینکنگ ایونٹس ہے, اور پھر لیگ کا انہوں نے کہا لیگ بھی ہمارا کرنے کا پروگرام ہے.
تو ہم اپنے مشن میں تیاری کر رہے ہیں, اپنے مشن کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں, امید ہے کہ اس سال ہمارا بہتر ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اسپانسر آئے گا تو بہتر ہوگا. اچھا, ابھی بڑا ذکر ہو رہا ہے بچیوں کا. لاسٹ جو پروگرام ہوا تھا جب سے میں رمزی صاحب آئے تھے اور وہ تو موٹن صاحب وغیرہ آپ بھی تشریف لائے تھے, تو اس میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری خواتین جو ہیں, ہماری بچیاں جو ہیں وہ اسنوکر میں نظر نہیں آتی اگر ہم کمپیریزن کریں دوسرے مطلب کھیلوں سے. تو اس چیز کو ابھی آپ نے اپنے مطلب اس میں ذکر بھی کیا تھا جواب میں, کیا مطلب ہے پازیٹیو رسپانس ہے؟ جی ابھی ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ہم کالجز میں جو کہ گرلز کالجز ہیں اس میں ہم اپنے ٹیبلز کو وہاں ڈالیں گے. اچھا. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پر ان کے جو اسپورٹس کے آورز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے کسی ایک ٹرینر کو ڈالیں اور بچیاں آ کے اس پہ انٹرسٹ لینا شروع کریں. ایک تو یہ یہاں پر جو ہم کراچی کی میں نے آپ کو بات کی, لاہور میں ہم نے کچھ بچیاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, کوئی ایک کوچ ہیں جو کہ ان بچوں کو کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اگر ان بچیوں کا کوئی انٹرسٹ کریٹ ہو سکے, کیونکہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ریاض صاحب یہ لنک ہیں اکیڈمیز سے. تو اگر ہم اکیڈمیز کو بنانے میں سکسیسفل ہو گئے کراچی میں, لاہور میں اور دوسری جگہوں پہ, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کامیابی ان اکیڈمیز, اور اکیڈمیز بھی ایسی ہوں جہاں پہ وہ بچیاں آنے میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں. ابھی چونکہ جہانگیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, ہم آپ کے اس چینل کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ابھی ہماری جو ہے ایک MOU سائن ہونا ہے جس کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایگری کیا ہے کہ ہم ان کی جو جگہ ہے یہاں کشمیر روڈ پہ وہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. اور ابھی ہم نے 2 جو انڈر 17 اور 21 بھی وہیں پہ کیے تھے. ہم نے ان کے جو ہمارے کیمپ لگے تھے وہ بھی وہیں کیے تھے, اور وہ ایکسیلنٹ وینیو ہے, کسی بھی انٹرنیشنل وینیو سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. مسلم جیم خانہ کی جو حسین ہارون صاحب ہیں انہوں نے ہی از ویری کائنڈلی ایگریڈ ود اس ٹو گیو اس دا اکیڈمی. تو ہمارا ارادہ ہے کہ 2 جگہ پہ ہم ان اکیڈمیز کو انشاءاللہ آن کریں گے, کراچی میں, اور پھر ہم لاہور اور دیگر شہروں میں جائیں گے. ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے, وی ہیو ٹو ایکچولی لک فار دیٹ. ویری گڈ, زبردست جناب. یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں, یہیں سے اس سلسلے شروع کرتے ہیں. ایک بریک. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اس وقت ہم کو سابق ورلڈ اسنوکر چیمپئن اور موجودہ ایشین انڈر 21 جونیئر اسنوکر چیمپئن احسن رمضان نے لاہور سے جوائن کر لیا ہے, اور یہ گزشتہ دنوں ہی یہ فتح حاصل کر کے دوحہ قطر سے آئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ہی ہم وطن حسنین اختر کو انہوں نے شکست دی تھی. بڑی اچھی ان کی پرفارمنس رہی تھی, اور میں جیسا بتا چکا ہوں کہ فائنل میں انہوں نے 57 کا 65 کا اور 54 کا بریک کھیلا تھا, اور اس سے قبل حسنین اختر کے خلاف انہوں نے جناب 118 84 اور 54 کا بریک کھیلا تھا, اور حسنین اختر کو انہوں نے سیمی فائنل میں ہرایا تھا, اور فائنل میں شاہین سبزی جن کا تعلق یہ ایران سے ان کو شکست دی تھی 4-1 سے. احسن رمضان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ احسن؟ جی کرم اللہ کا. سر
भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब होता ये है कि जब जूनियर सतह पर कोई खिलाड़ी अपने खेल का आगाज करता है तो जूनियर सतह पर वो जीत के आगे बढ़ता है, लेकिन आपने तो कमाल किया कि आपने 2022 में ही वर्ल्ड स्नूकर एशियन चैंपियनशिप जीती, वो सॉरी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती, और अब आप जो है मतलब अंडर 21 जूनियर मतलब स्नूकर चैंपियनशिप भी जीतने में कामयाब रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। कैसा मतलब महसूस करते हैं, कितने खुश और मुतमईन हैं आप ये एशियन टाइटल जीतने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइटल से नवाजा, और हमेशा यही कोशिश होती है कि जब भी पाकिस्तान के लिए खेलें तो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, आपको अभी तक आपने जितने भी वर्ल्ड वाइड मुकाबले किए हैं, कहाँ आपने महसूस किया कि आपका अपोनेंट जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सब कंट्रीज के प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम था मेरा जब वर्ल्ड कप का फाइनल था, तब काफी ज्यादा मुश्किल लेकिन उसके बाद इतना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि मेरे जो इंटरनेशनल टूर्स हैं वो काफी है, तो उसकी वजह से इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस फाइनल में। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वन साइड इस फाइनल पाकिस्तान जीत के। अच्छा, वर्ल्ड स्नूकर में कौन मतलब प्लेयर जो है आपका आइडियल है? वर्ल्ड स्नूकर में जैसे मोहम्मद आसिफ है, यूसुफ भाई है, ये सब सीनियर है, तो इनको देख के ही हम आगे आए हैं। इनके साथ खेल के बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अच्छा, आप मतलब आप आजकल कितना मतलब वक्त देते हैं इसको, ट्रेनिंग को, और एक बड़े खिलाड़ी बनने के लिए कितनी मतलब ये कि जद्दोजहद की और ज़ाहिर प्रैक्टिस की जरूरत होती है? देख, आपको दिन में 6 से 8 घंटे खेलना पड़ता है, तो कोई भी गेम है आपको 6 से 8 घंटे उसका टाइम देना पड़ता है। तो अभी मेरा तकरीबन यही टाइम है, मैं 6 से 8 घंटे अपनी स्नूकर खेलता हूँ, फिर अपने घर अपनी फैमिली को टाइम। अच्छा, इसमें स्नूकर तो आप खेलते हैं 6-8 घंटे देते हैं, तो फिजिकल फिटनेस या रनिंग भी इसमें शामिल होती है, इसलिए कि आपको तो 4-4 घंटे वहां खड़े होकर खेलना पड़ता है, तो वो स्टेमिना और फिजिकल फिटनेस की कितनी जरूरत होती है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है फिटनेस की। तो आम स्नूकर प्लेयर ज्यादातर रनिंग ही करते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि ये मैच काफी घंटे के भी हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि इसकी वजह से भी हमें कभी किसी चीज का इशू नहीं हुआ। चलें, ये तो अपनी बातें, लेकिन ये बताइएगा कि आपने स्नूकर की इब्तिदा कहाँ से की थी, कैसे की थी, किस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे? मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में या 18 में नेशनल चैंपियनशिप खेली थी, तो पीबीएस की तरफ से ना, तो क्या कहते हैं, नवीद भाई थे, तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार तुम खेलो, तुम आगे जा सकते हो। तो इन्होंने काफी हद तक मेरा साथ दिया, गेम की हद तक भी, दूसरी चीजों में भी, तो ये मुझे समझाते रहे वक्त के साथ साथ, तो हमेशा ये साथ रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप हो या बाहर हो। तो मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत ज्यादा इस चीज में किरदार है, ये प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं मेंटली तौर पे भी और गेम में। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? मुस्तकिल में यही इरादे हैं कि देखें, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो फेडरेशन है, इनको इनके फंड्स दिए जाए, हाँ हाँ, ताकि कोई भी चैंपियनशिप आए ये अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें और इन्हें फाइनेंशियली किसी चीज का कोई इशू ना हो, ये प्लेयर को टूवर्ड्स को भेजे। और इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान से मेडल दे चुका है, तो इंशाल्लाह ऐसे और भी मेडल आने का चांस है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी फेडरेशन को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करे। सही। अच्छा एहसन, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, हम आपसे और भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन अब्दुल कादिर मेमन साहब भी हैं, और आपके सेक्रेटरी जिनका आपने जिक्र किया नवीद कपाडिया साहब भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कादिर साहब, स्नूकर की जो टीमें हैं या खिलाड़ी हैं, ये जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप प्रेसिडेंट तो अभी बने, लेकिन स्नूकर फेडरेशन से तो आपका ताल्लुक रहा है, हम आपको हमेशा से देखते रहे। इसमें खिलाड़ियों की तो अपनी मतलब कोशिशें, काविशें, मेहनत है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें फेडरेशन का कितना हिस्सा है, किस तरह से मतलब आप लेके चलते हैं? अच्छा, फेडरेशन मेरे ख्याल में 3 रोल अदा करना चाहिए फेडरेशन को, जिसको हमारी कोशिश भी होगी और कर भी रही है। 3 रोल में पहला रोल तो ये है कि हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करें, सही, उनको मंगवा के फराम करें ज़्यादा खेलने के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे,
اور پھر ان کے لیے جو وہاں فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کو بھی ہم پورا کریں. صحیح. اچھا پاکستان اسپورٹس ہمیں کافی مدد کرتا ہے, لیکن میرا خیال میں وہ ہمیں جتنا ہونا چاہیے اس کی آئی تھنک ابھی اور وسیع ضرورت ہے, اور آئی ایم شیور اگر انشاءاللہ پاکستان اسپورٹس بورڈس اگر ہمیں زیادہ کرے گا تو ہمیں اور موقع ملے گا, ہم زیادہ پلیئرز کو بھیج سکیں گے, زیادہ وینیو پہ بھیج سکیں گے, زیادہ فریکوینٹلی اوپن ہینڈڈ بھیج سکیں گے. ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال ہم کافی اسپانسرز کو بھی ہم پینیٹریٹ کر سکیں گے, اور یہ 3 رول جو ہیں ہمارے میجر وہ یہ ہیں. ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. فار ایگزامپل اگر ان کی کوئی ٹریولنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر ان کی کوئی ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر کوئی ان کی اسٹے کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر ان کو وہاں پہ کوئی ماحول چاہیے تو وہاں پر ہم میں سے کوئی نہ کوئی اویلیبل ہوتا ہے جو کہ ان بچوں کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی صورت سے ان کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے, ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت پوٹینشیل ہیں آپ کا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان پارٹیسپیشن میں انڈیویجول فوکس کرنے سے احسن جب یہاں سے کھیلنے آئے, پریکٹس میچ کھیلنے آئے, اس وقت سے لے کے جب تک کہ انہوں نے چیمپئن شپ جیتی, میں رابطے میں تھا, نوید صاحب وہیں پر تھے. تو ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح بوسٹ کریں. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جگہ جگہ مختلف اسٹاپ میں, مختلف گھروں میں پرائیویٹ کلب جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کھلاڑی جو ہیں اس میں کھیلتے ہیں. تو ان کو کیا پلان ہے آپ کو ان کو آرگنائز کرنے کا؟ اس لیے کہ وہ تو گراس روٹ لیول سطح پر محلوں میں اور مطلب مختلف جگہوں پہ کھیل رہے ہیں, لیکن ان کی کوئی مطلب آرگنائزیشن نہیں ہے, کچھ نہیں. تو ان کو کس طرح سے آپ لائن اپ؟ اس میں ہم نے ہم نے اس دفعہ آنے والے سالوں میں ہماری دو کاوشیں ایک ساتھ ہوں گی. ایک کاوش تو یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم شہروں میں اکیڈمیاں بنوائیں جہاں پر ان بچوں کو فری کھیلنے کا موقع ملے, ان کو کوئی کاسٹ نہ انکر ہو, وہاں پر سیف اینڈ سیکیور ہو, ان کے دوسرے دیگر مسائل جو ہیں ان کو دیکھا جائے. تو اس کے لیے رینکنگ کے ٹورنامنٹس ہیں, دوسرے 6 ریڈ بال کے ٹورنامنٹس ہیں, میکسیمم جتنے بھی ٹورنامنٹ کر سکیں جن سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو ایک تو یہ ہمارا ارادہ ہے کہ جتنی میکسیمم اکیڈمیز ہو سکیں اتنی ہم اکیڈمیز بنائیں. دوسری یہ کہ اگر اللہ نے ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی فنڈنگ کی تو ہم گلوبل ٹرینرز کو بھی بلا سکتے ہیں, جس میں ان کی جو اپنی جہاں پر ان کی کوئی اگر ویکنیس ہے تو اس کو اسٹرانگ پوائنٹ میں ہم کنورٹ کر سکیں. تو یہ بھی ایک ارادہ ہے. پاکستان میں ایک زمانے میں ہوتا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے ایران سے ہمارے کوچ آتے تھے, وہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریننگ دی ہے. تو بٹ آئی تھنک دس آل ریکوائرز فنڈس, اور فنڈس اس وقت ہوں گے جب ہم اس کھیل کو مسلسل کھیلتے رہیں گے, مسلسل اس کی آپ جیسے لوگ جو ہیں ہماری مدد کرتے رہیں گے, میڈیا ہماری مدد کرتا رہے گا اس کو ایکسپوجر دینے میں. اور اگر وہ ایکسپوجر پراپر ملا تو ظاہری بات ہے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ انوالو ہوتا ہے, کہ کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے ہوتی ہے مائلیج. ایکچولی وہ مائلیج اس وقت ملتی ہے جب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس گیم کی پذیرائی بھی کریں گے, اس کو آگے بھی بڑھائیں گے. تو یہ ڈیول رول ہمارا پلے کرنے کا ہے انشاءاللہ. اچھا نوید کپاڈیا صاحب, مطلب ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسنوکر کے کھلاڑی, جیسا میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ اسنوکر نے سب سے زیادہ ٹائٹلز بھی جیتے ہیں اور میڈلز بھی جیتے ہیں ہاکی اور باکسنگ کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت, جیسا کہ ابھی عبدالقادر میمن صاحب نے بھی ذکر کیا, اور ہم نے دیکھا کہ عالمگیر شیخ صاحب کے زمانے میں کافی مطلب یہ کہ پی ایس بی سے اور کھلاڑی جو فتح حاصل کر کے آتے تھے ان کو وہ مطلب جو رقم ان کی ہے وہ ان کو نہیں ملا کرتی تھی. تو اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں آپ کے, اگر ہمارے کھلاڑی باہر سے جیت کے آئیں اور جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے بغیر مطلب یہ کہ درخواست کیے ہوئے, بغیر احتجاج کیے ہوئے چیزیں مل جائیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے لاسٹ ایئر 2024 کے اندر ایک پالیسی ریلیز کی تھی, لیکن وہ دسمبر میں کی تھی. تو دسمبر میں جب انہوں نے پالیسی ریلیز کی تو نے کہا اس سے پہلے جو ہے نا ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اچھا, جو ہماری جو ایشوئنس ڈیٹ ہے نا جس پالیسی کی, اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے آصف کو کال کیا, بقول ان کی پالیسی کے مطابق 5 ملین بنتا تھا, بٹ انہوں نے لاسٹ جنوری میں آصف کو کال کیا وزیر اعظم صاحب نے, اور وزیر اعظم نے ان کو 2.5 ملین پے کیا اس وقت. ابھی ان کے باقی ہیں آدھے پیسے. ہاں مطلب اگر اس حساب سے اگر دیکھا جائے. اس کے بعد انہوں نے جو پالیسی جو اناؤنس کی تھی جون کے اندر
मंथ ऑफ जून के एंड में उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे पाकिस्तान के नेशनल लेवल के, सिर्फ स्नूकर नहीं बाकी भी एथलीट जो थे, उन सबको कॉल करके मई उस डेट से पहले तक के जितने इवेंट थे उनकी पेमेंट कर दी उन्होंने। सही। ठीक है, अब यहाँ बात वही आ गई कि हमें कॉल नहीं करनी पड़ी, मतलब हमने एक रिक्वेस्ट डाल दी कि ये मेडल जीत के आए, उन्होंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी। उसके बाद इनकी एक और पॉलिसी रिवाइज हुई जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी चेंजिंग कर दी। जी जी। कि उन्होंने ये पिछले साल जो हुआ है 5 मिलियन को 3 मिलियन कर दिया, स्नूकर को उन्होंने बजाय बढ़ाने के और कम कर दिया। हाँ, दुनिया में जो है मतलब जो खिलाड़ी अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ खेलों के, उन्होंने दुनिया खेल में पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को बुलंद किया है, तो मेरे ख्याल से उनको तो और इनकरेज करना चाहिए। वो तो खैर गवर्नमेंट का अपना एक क्राइटेरिया है, हम उस पर बहस नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि अब गवर्नमेंट अपने हालात भी देख सकती है, एक बात एक वक्ती चीज़ है। बहरहाल कहना ये है कि अब सेकंड पार्ट अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर ख़त्म हो चुका है। अब वो लाजमी बात है, इनका कोई क्राइटेरिया है कि वो एक सेमिनार करते हैं जिसके अंदर सारे एथलीट को बुलाते हैं। सही। हम तो अपना काम करते हैं कि जी जब आता है वो जीत के आता है या कोई भी मेडल लेते हैं तो हम उनको मेडल लिख देते हैं, मतलब उनको लेटर लिख देते हैं और फिर उसको रिमाइंडर भी कर देते हैं। होपफुली ये है कि ये भी हो जाएगा और फिर उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करने की बात है। लड़ाई झगड़े से तो वाकई कोई काम नहीं होता। अच्छा, एहसन इस वक्त हमारे साथ लाहौर में। एहसन, आप जो आपने टाइटल जीते हैं या अभी जो टाइटल जीता है, तो आप मुतमईन है जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी मिल गई या अभी है पाइपलाइन में कुछ मिलना बाकी है? जी अभी तक तो नहीं मिली, क्योंकि मैंने जितने भी मेडल्स हैं तो वो अभी तक पेमेंट रहती है। अच्छा। तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेडल्स हैं, जो इनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें वो चीजें मिले। हाँ, यकीनन देखें आपकी फेडरेशन तो आपके साथ है, आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी कह रहे हैं, तो यकीनन ये मुतालबा जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, आप उनसे करेंगे और जो अब तो बैनुल-सूबाई वजारत की जो वजारत है उससे करेंगे, आप PSB से करेंगे, क्यों एहसन रमजान? मेरी तो PM से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये मसाइल हैं इनको देखें, कि जो भी हमारे प्लेयर्स जो परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो भी पॉलिसी के हिसाब से जो उनकी पेमेंट है उनकी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एहसन, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, यहाँ हम वक्फे में जा रहे हैं, वक्फे के बाद यहीं से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब एशियन अंडर 21 जूनियर स्नूकर चैम्पियन, जिन्होंने हाल ही में 2006 में दोहा कतर में ये चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया और इससे कबल वो 2022 में भी जनाब वो ये वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। और उनके साथ साथ पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी नबीद कपाडिया साहब मौजूद हैं। लेकिन एहसान रमज़ान के पास हम जाते हैं जिन्होंने हाल ही में टाइटल जीता, जैसे मैंने आपको बताया। एहसन, जब आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब जीती थी चैम्पियनशिप, वो उस वक्त से लेके आज तक आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? आपकी परफॉर्मेंस जो है यकीनन जब आप वर्ल्ड टाइटल की तरफ जाएंगे जो चैम्पियनशिप होगी उसमें आप क्या इरादे हैं, मतलब वो उतनी कैपेबिलिटी है आपके पास, उतनी ट्रेनिंग है?
जी इंशाल्लाह अगर हमें अगर चांस मिला तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे और अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको वर्ल्ड कप भी ला कर देंगे। वेरी गुड। अच्छा अब्दुल कादिर मेमन साहब, ग्रास रूट लेवल पर आप क्या कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए कि एकेडमी और एक प्लॉट का जिक्र होता था कि पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नोकर एसोसिएशन को एक प्लॉट मिलेगा, काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो प्लॉट मिला या नहीं मिला, और एकेडमी जिसका अभी अब जिक्र नवीद कपाड़िया साहब ने भी किया, तो वो किस स्टेज पे है, क्या उसका वो है? देखें, प्लॉट तो हमें मिला था कश्मीर रोड पे, जो कि जिसकी हमें उन्होंने कोई लीज नहीं की थी। अच्छा अच्छा। जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है कि उसका लीज का होना ज़रूरी सही। है, क्योंकि लीज अगर आपके पास हो तो फिर आप कंस्ट्रक्शन उस पर अगर करते भी हैं तो आपके फाइनेंशियल रिस्क जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। सही। तो अनफॉर्चुनेटली वो लीज नहीं मिली, उस पर हमने उसके नक्शे बनाए, उसके सारे अखराजात किए। आई थिंक उस ज़माने के जो मेयर साहब थे उन्होंने हमें ये प्लॉट दिया था। सही। मैं समझता हूँ कि जब तक वो बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आपके पास प्लॉट अगर मिल भी जाए तो भी उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन इन द मीन टाइम हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जहांगीर खान साहब के साथ हमने MOU साइन किया है, वो एकेडमी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह हम मुस्लिम जिम खाना के साथ हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ, उनकी भी जो स्नोकर की वर्ल्ड क्लास टेबलें लगी हुई हैं, हम उनके साथ भी एक उसको भी करें। इसी तरह हम लाहौर में इंशाअल्लाह ताला डिफरेंट कॉलेजेस के साथ और मिल के हम ये करेंगे। फिर इसी तरह मुल्तान में, इसी तरह इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो वहाँ तो ये भी जगह अवेलेबल है कि वहाँ पे प्लेयर्स जाके रुक भी सकते हैं। सही। तो आई थिंक हम अपनी जगह पे और अपने बनाने वाले को हमने अभी बाद में रखा हुआ है, पहले इनको इस तरह रखा हुआ है कि हम एकेडमियाँ किसी न किसी तरह शूरत में इस्टेब्लिश कर लें। नवीद कपाड़िया साहब, जाहिर है कि मतलब हम समझते हैं कि स्नूकर का टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, और उसको मैनेज करने में क्या मुश्किलात का सामना है आपको, और उसको किस तरह से मतलब ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, बात ये कि हमारा एक सर्किट बना हुआ है, एक क्राइटेरिया है। सही। कि जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे पास डायरेक्ट नहीं इंटर होते हैं। सही। प्रोविंस के थ्रू होते हैं। ठीक है। तो प्रोविंस क्वालिफायर होता है। सही है। हर सूबे के अंदर होता है, इवन इस्लामाबाद में भी कैपिटल के कैटेगरी के अंदर होता है। बट आफ्टर कोविड जो है ना, हमारे पास न्यू जूनियर्स की बहुत कमी हो गई है। सही। मतलब आपको नया चेहरा सामने नहीं मिलेगा। अगर आप स्नूकर आप काफ़ी अर्से से कवर कर रहे हैं, तो कोविड से पहले तो इवन हमारा सिंध जूनियर होता था, उसके 121 के अंदर मोर देन 70-80 प्लेयर्स होते थे। सही। बट अब जूनियर सिंध के अंदर 20 नंबर्स भी नहीं होते। सही। इसी तरीके से पूरे मुल्क का यही हाल है। सही। कि नंबर्स नहीं आ रहे। अब चूँकि अब हमें ये स्कूल और कॉलेज लेवल पे जब तक इंटर नहीं होते, क्योंकि पहले आई थिंक पहले लोग आ रहे थे, अब नहीं आ रहे आफ्टर कोविड, एक गैप आ गया है। अच्छा। बट होपफुली एक उम्मीद है कि ये इस तरह भी कवर हो जाएगा जो नॉर्मल कमर्शियल क्लब के थ्रू आ रहे थे। और सेकेंडली हम जो है कोशिश ये करेंगे कि अब इसको कॉलेज के अंदर तो उसमें आपको जाना पड़ेगा फिर वहाँ? जी बिल्कुल जाना पड़ेगा। और हमारी कोशिश ये है कि मेरी एक ग्रुप से बात भी हो रही थी, तो होपफुली अगर वहाँ पे एक चीज़ कंटिन्यू हो जाती है तो अनकरीब हम 2-3 साल के अंदर उस चीज़ पे पहुँच जाएंगे कि हमारा कॉलेज के अंदर से जो है ना टैलेंट बाहर आना शुरू हो जाए, क्योंकि बगैर स्कूल कॉलेज के जूनियर ग्रास रूट लेवल नहीं आ सकता। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड करूँ? जी बिल्कुल, श्योर। देखिए, इसमें बेसिकली हमारा जो है ना, हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो प्रोविंशियल हमारी जो हैं एसोसिएशंस, हम उनको एम्पावर करें। सही। और हम थ्रू आउट पाकिस्तान जाएं, उनको इस बात पे तैयार करें कि वो भी उस लोकल टूर्नामेंट्स अपने ज़्यादा करें, और जैसे जैसे वो ज़्यादा करवाएंगे उतने उतने प्लेयर्स वहाँ से निकलेंगे, और फिर हम उसको नेशनल लेवल पे अपने पास जो है वो उसको पुल अप करके ले सकते हैं। हमारी जब तक प्रोविंशियल जो एसोसिएशंस हैं वो भी, उनको भी बहुत एक्टिव होना होगा। अभी इंशाअल्लाह ताला हम आफ्टर रमज़ान हमारा इरादा है कि हम एक टूर करेंगे, और इस टूर के दौरान इंशाअल्लाह हम अपनी जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं हम उनको भी एम्पावर करेंगे कि जी वो भी करें, और वी विल ट्राई टू हेल्प देम, जितनी एक्सटेंट तक भी हम उनको हेल्प कर सकें वो करेंगे। और इंशाल्लाह अभी जैसे रिसेंटली अभी हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई उसमें KPK के प्लेयर्स बहुत अच्छी लेवल पे आए थे, और अगर हम उन बच्चों को फर्दर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे
तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा। अच्छा एहसन, आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप तो मुख्तलिफ जगहों पे जाते भी होंगे और देखते भी होंगे, इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे हमारे खिलाड़ियों को किन दुश्वारियों का सामना है, क्योंकि आप भी वहीं से निकल के सामने आए, क्या कहेंगे? यही है कि एकेडमीज होनी चाहिए सही। ताकि जो लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो वहां पर जाकर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करें। काफी ज्यादा ऐसे लड़के हैं जो अब की जो लेवल है वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो स्किप कर जाते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ जैसे अभी सर ने कहा, इनके हमारे प्रेसिडेंट के प्लान है कि नीचे जो है फेडरेशन उनको जाके बोला जाए और एक प्लान बनाया जाए, फिर नीचे से प्लेयर ऊपर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम सबसे ज्यादा हमें एकेडमीज की जरूरत है। जितनी शहरों में एकेडमी बनती से ही प्रैक्टिस जाते हैं। अच्छा एहसन, बस हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है अभी तो आप नौजवान हैं, आपकी बड़ी अभी स्नोकर जो है बाकी है, अभी आपने दुनिया स्नोकर में और मज़ीद कारनामे अंजाम देने, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? यही पैगाम है कि आपकी कोई भी गेम है आप पॉजिटिव होकर उसको खेलें। ठीक है, यहाँ पर है कुछ है तो आप हिम्मत ना हारें, अपनी गेम को एंजॉय करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको जरूर कामयाब करेगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारे सर ने अभी कहा है कि इंशाल्लाह एकेडमीज बनेंगी और हमारी जो स्नूकर है ये दिन ब दिन और तरक्की करे। रमज़ान, बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जिस तरह से अभी आपने कारनामा अंजाम दिया, इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, आइंदा भी आप पाकिस्तान के लिए जो है कारनामे अंजाम दें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है दुनिया स्नोकर में बुलंद करें। अब्दुल कादिर मेमन साहब, जनाब मैंने आपसे बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। कोई ऐसी बात स्नोकर के हवाले से जो मेरे सवाल में शामिल ना हो लेकिन आपके जहन में हो तो मुख्तसरन वो बयान कीजिएगा, और कोई पैगाम? इसमें मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि हमें अगर हम चाहे हम कितना भी स्पोर्ट्स खिलवाएं, लेकिन ये कि उसको अगर मीडिया का कवरेज होगा और मीडिया का अगर प्रॉपर सपोर्ट होगा तो मैं आपके चैनल से तवस्सुत से मैं ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में कोई चंद मिनट जो है वो स्नूकर के लिए अगर आप नहीं, हमने तो ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए रखा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वैसे ही अगर होना जनरली बेसिस पे तो उससे ये होगा कि लोग देखने वालों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो जाहिर बात है फिर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। अच्छा नवीद कपाड़िया साहब, यही सवाल जो मैंने कादिर साहब से किया। देखिए बात वही है कि अब चूँकि हमारा जो इरादा है कि गर्ल्स को हमने इंटर करना है, सही, तो जितनी भी पार्टिसिपेंट्स कोशिश करें गर्ल्स यूनिवर्सिटी लेवल की, कॉलेज लेवल की, क्योंकि अगर वो हमारा सर्किट स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन होगी, उनका इंटरनेशनल भी एक कंपटीशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लड़कियां पार्टिसिपेट करें नए इवेंट के अंदर, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि क्लब्स वगैरह अवेलेबल हैं। अब तो चूँकि जहांगीर खान क्लब का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एनीबडी कैन प्ले, सही, हर कोई खेल सकता है वहाँ जाके। एहसन रमज़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाहौर से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि मुस्तकबिल में आप एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको सहमत देंगे। अब्दुल कादिर मेमन साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा आपको एक मरतबा फिर सहमत देंगे। और नवीद कपाड़िया साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसकी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक पर्दा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।